مومنین کرام، عزاداران مظلم کربلا و ماتمداران امام حسین، السلام علیکم۔ یا علی مدد، ہم کیا ہے انبیاء نے کہا یا علی مدد۔ عزیزان محترم، آج بتاریخ 8 جون کو مرکزی انجمن ماتمی گروہان حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ رجسٹرڈ کا اجلاس عام پنجتنی میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مختلف ماتمی تنظیموں کے ذمہ داروں نے تجاویز پیش کی۔ ایام اعزاز کے دوران کیا انتظامات کیے جانے چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں محرم 1447 یعنی 2025 کے سلسلے میں مرکزی انجمن کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ محرم کا آغاز 27 جون سے ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امن و شانتی کا لمبردار ہیں۔ محسن انسانیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ محرم کے 68 روزہ ایام اعزاز کے دوران اتحاد اور یکجہتی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں۔ جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کا سوال ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں۔ رات 10 بجے کے بعد ہارن کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، یا پھر صرف باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ رات دیر گئے اسپیکر کے استعمال سے پولیس کو کافی شکایتیں وصول ہو رہی ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ایام اعزاز کے دوران ہم سے بھرپور تعاون کرتے آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ جہاں تک ابتدائی ایام اعزاز شرح اول کا سوال ہے، حسب سابق سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد 40 کے قریب اور پھر آخری ایام میں حسب سابق آپ مجالس کا انعقاد بڑی رات تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقی ایام کے دوران اگر آپ رات 10 بجے ہارن کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ مجالس میں شرکت کرنے والے مومنین سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی دروازے یا گیٹ کے سامنے پارکنگ نہ کریں۔ اس کے علاوہ بانی مجلس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مکان میں یا عشوخانے میں مجلس کے انعقاد کے موقع پر کسی ایک شخص کو تعینات کریں۔ شہر مبارک اور جلوس اعزاز نکالے جانے پر ایک سائڈ سے گزریں۔ ٹریفک میں خلل پڑنے نہ دیں۔ اپنی انجمن یا گروہ کے والنٹیئرز کو ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کی ذمہ داری دیں۔ کسی بھی وقت جلوس یا علم مبارک نکالے جانے کی صورت میں متعلقہ پولیس کو قبل از وقت اطلاع کریں۔ بہتر ہے کہ اجازت طلب کریں۔ سڑکوں پر پکوان سے احتیاط بہتر ہے۔ اگر متبادل انتظام نہ ہونے کی صورت میں ٹریفک میں رکاوٹ کے بغیر یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ جو انجمن یا گروہ 26 جون یا اس کے بعد شہر مبارک نکال رہی ہے، پولیس کے علم میں لائیں۔ بہتر ہوگا کہ پرمیشن حاصل کر لیں۔ اگر کوئی آپ سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو صبر سے کام لیں۔ آپسی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ضرورت پڑنے پر غیر جانبدار شخصیتوں سے رجوع ہو کر اپنے مسئلے کا حل کریں۔ دنیا میں عزاداری کی جاتی ہے، لیکن ہندوستان خاص طور پر حیدرآباد میں جتنی آزادی کہیں اور نہیں۔ حکومت خاص طور پر محکمہ پولیس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ وہ آپ کو پرامن طور پر غم حسین منانے کی یہ درخواست کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایام اعزاز کے دوران ہمارے آپسی جھگڑے
محکمہ پولیس کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. جس طرح عیدین اور تہواروں کے موقع پر سابق اور موجودہ وقت کے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہنے والے افراد پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اس طرح ایام اعزا کے دوران میں بھی ان سوشل ایلیمنٹس پر اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے. پولیس ڈپارٹمنٹ پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ دوران ایام اعزا عزاخان زہرہ سے کوٹ لیا تک ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنائیں اور ٹریفک پولیس کو تعینات کریں، خاص طور پر 10 محرم اور بعد میں حسب ضرورت. مذہبی تنظیموں سے اپیل ہے کہ خواش خانہ جات اور الوجات میں مجلس توسیع زنی کے دوران زائرین کی آمد و رفت کو آسان بنائیں، عقیدت مندوں کو زیارت کا موقع عطا کریں. ایک اور اہم بات جو ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے کی ہے، اس 7-8 محرم سے نئے شہر سے آنے والے عزادار و ماتمدار اپنے ساتھ خامے، زنجیر اور چھوٹی چھوٹی تلوار یا ڈیگرز وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں ماتم کے لیے. تو فرسکنگ پولیس کی جانب سے کی جاتی ہے. چیکنگ کے دوران وہ ان سے تعاون کریں، انہیں شک ہونے پر وہ مرکزی انجمن سے ربط پیدا کر سکتے ہیں. عزاداروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ چیکنگ کے موقع پر اپنی آئیڈینٹی کو بتائیں. اس کے علاوہ بی بی کلائے میں جو صبح زنانی مجلس منعقد ہوتی ہے، وہاں پر شیٹنگ کا بہتر سے بہتر انتظام کریں. اس کے ہٹ کر جلوس کے موقع پر احتیاطی طور پر پولیس کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات مکمل طور پر انجام دیے جا رہے ہیں. پھر بھی احتیاطی طور پر فائر سروس، اجرا وہیکل، واٹر کینن وغیرہ کو بھی تیار رکھا جائے تو بہتر ہوگا. عزادار نے مظلوم کربلا اور تمام ماتمی تنظیموں سے گزارش ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے اس پیغام کو ذہن میں رکھیں جو پیغام نان وائلنس کا دیا ہے، عدم تشدد کا جو امام حسین نے پیغام دیا ہے، اس پیغام کو رکھیں. جہاں تک میٹنگ کے دوران ماتمداروں نے مرکزی امن سے متعلق کورٹ میں چلنے والے کیس سے متعلق سوال کیا ہے، اس کا میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ہمارے مخالف میں جو خود ساختہ مرکز جو 6 سپٹمبر 2020 کو اجلاس کرتے ہوئے ایک صدر کا اعلان کیا تھا، جن کا نام محسن رضا زیدی علی بادشاہ ہے. ایک ہفتے کے بعد دوسرے صدر کا اعلان کیا قائق علی خان عباس نواب صاحب کا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اجلاس 3 مرکز کے نائب صدروں کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا. اخبارات کے مطابق قائق علی خان عابدی، مظہر علی خان رضوی اور علی عباس عابدی. مظہر علی خان عابدی اور علی عباس عابدی نے فوری اس بات کی تردید کر دی کہ بیان انہوں نے نہیں دیا، نہ ان کی مرضی سے شائع کیا گیا ہے. اسی اجلاس میں 25 ماتمی تنظیموں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جس میں سے 9 انجمن تو ایسی جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے ممبر ہیں. مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. 2021 میں ان کا یہ ڈسمس ہو گیا اور کورٹ نے واضح ہدایت دی کہ جو مرکز کام کر رہا ہے اپنی جگہ مثبت ہے. اب 2024 یعنی 18 دسمبر 2024 کو ان کا کیس بھی ڈسمس ہوا ہے. انہوں نے ریسٹور کی درخواست دی ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے قوم میں 10 مرکز بنائیں یا 1000 انجمن بنائیں، اس سے کوئی نہیں.
बात यह है कि अय्याम एज़ा सब मिलजुल कर मातम करें, सब मिलजुल कर करें। इसके पहले भी मैंने साफ साफ दावत दी थी कि हर कोई अंजुमन के दरवाजे खुले, मरकज के खुशी से आ सकता है, खुशी से जा सकता है। कुछ नौजवानों ने कुछ कागजात दिखाते हुए जब सवाल किया तो मैंने उन्हें वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाए जो कुछ लोग मरकज से इस्तीफा देने के बाद 2010 में असदुल्लाह बेग तकी की क़यादत में एक मरकज बनाया था। आपको हैरत होगी कि मरकज के पहले सदर मौलाना अफंदी साहब, उसके बाद तालिब अफंदी साहब, उसके बाद मोहम्मद जैदी अली पाशा थे, फिर मैं था। जो दरख्वास्त दाखिल की गई है उसमें असदुल्लाह बेग तकी साहब को तालिब अफंदी के पास सीधा सदर बताया गया है, जबकि वो दोनों नायब सदर थे। अली पाशा का नामो निशान नहीं है, पहला धोखा। उसमें हैरत की बात यह है कि हमारे बानियान में से मरकज के जो हमारे ताउम्र खाजिन रहे खारिम इशरात अली साहब मरहूम, उनकी जाली दस्तखत मारकर दस्तावेज दाखिल किए गए। जब हमने इसके खिलाफ प्रोसेशन में दरख्वास्त दी और उनके खिलाफ केस रेड हुआ तो चंद दिन बाद जो है साबिर भाई और ये कहने पर तकी साहब रुजू हुए और अफवाह तफहीम हुई कि कोई एक्शन ना लिया जाए इस मसले पर। फिर उसके बाद उन्होंने एक तहरीरनामा लिख के दिया कि मैं अपनी जो मरकज बनाया था उसको इसमें जम कर रहा हूँ हकीकी मरकज में। वो तहरीर भी हमारे पास मौजूद है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, कोई भी मोमिन, कोई भी मातमदार आके मेरे दफ्तर पर दस्तावेज़ात देख सकता है। ये सिलसिला ख़त्म होने के बाद 2020 में फिर एक मुनज़्ज़म तरीके पर मरकज को तोड़ने की तीसरी कोशिश की गई, जो सिलसिला जारी है। उसमें भी क्या किया गया आप लोग जानते हैं कि किस तरह अंजुमन वालों को दबाव डाला गया, रजिस्टर लेके फिरा गया, जबरदस्ती उसे दस्तखत करवाए गए। ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो मैंने उस वक्त की बात कही थी कि अगर आप सच है, आपके पास सच्चाई है, तो दुनिया में अदालत को छोड़िए, उसमें हक हार भी सकता है, बातिल जीत भी सकता है। लेकिन शहजादी कौनैन की बारगाह, शहजादी कौनैन की अदालत, बीमार करबला की अदालत, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की अदालत ऐसी अदालत है जहाँ पर हकीकी फतेह होगी, बातिल की कभी नहीं हो सकती। आप आ जाएं, आके सारे दस्तावेज़ात बताएं, या फिर मैं जो आपसे सवालात करता हूँ करके जवाब दें, आपके हवाले मरकज कर दिया जाएगा अगर आप मुनज़्ज़म जवाब दें तो। मैं नाम लेना नहीं चाहता कि कौन कौन से लोग निकल कर रजिस्टर लेकर मजलिसों में घूम घूम कर मातमदार पर दबाव डाल रहे थे। पहले भी जो है ये भी बात हमारे कानों तक आई थी कि जो ये मरकज में है, यानी हकीकी मरकज में, उनका वो मरकज के लोग बाइकाट करेंगे, मातम नहीं करेंगे। लेकिन उन्हीं के मरकज में के दो चार लोगों ने उस पर इख्तलाफ किया, और ख़ास तौर पर हमारी मरकज़ी अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी रिज़ा आबेदी ने साफ तौर पर मीटिंग में ऐलान किया कि हमारी मरकज़ किसी दूसरे मरकज़ के रुकन का या वहाँ के मेंबर की अंजुमन का बाइकाट नहीं करेगी, सब मिल के मातम करेंगे। ये लड़ाई अपनी जगह है, इख्तलाफ अपनी जगह, मातम हुसैन अपनी जगह। आज भी हम उस बात पर अमल पैरा हैं। आपको मातमदारों के बताना चाहते हैं कि अय्याम एज़ा में ऐसा मुजाहरा किया जाए कि लोग कहें कि हाँ हुसैनी ऐसे होते हैं, ज़तार ऐसे होते हैं। जहाँ तक मीडिया वालों ने मुझसे मरकज़ के बारे में चंद दिन पहले तफसीलात चाहिए थी, तो मैंने वादा किया था कि वो ईद के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने कागजात दिखाते हुए तमाम तर सबूतों के साथ बताता हूँ कि क्या ज़ादार ऐसे भी होते हैं जो झूठ से काम लेते हैं, क्या ज़ादार ऐसे भी होते हैं जो धोखा देते हैं, क्या ज़ादार ऐसे भी होते हैं जो दरोगोई का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से मिल जाएगा, या उनके पास दस्तावेज है तो वो ला के साबित कर दें।
तो 2-3 मरकज मीडिया वालों ने मुझसे बात की, मैंने कहा था, फिर भी इसी स्टेज से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जब चाहे आते हैं आके मुझसे सीधा लाइफ आप इंटरव्यू कर सकते हैं। कोई सुनी सुनाई या मुनज़्ज़म बात या मुनज़्ज़म सवाल आते हैं, ये मत पूछो वो मत पूछो, जो चाहे पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आखिर में मैं तमाम मुमिनीन इकराम से और मातमदारों से सबसे अपील कर रहा हूँ कि देखिए, हमने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर अगर आप लोग अमल पैरा हों तो बेहतर है, क्योंकि हम उसका गम मनाने निकल रहे हैं। इससे गम कायनात में मनाया जाता है, तो गम हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हुसैनी शम्म जलाना बहुत ज़रूरी है। जो मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान के इजलास में शिरकत किए और तजावीज़ पेश किए, हम उनका खैर मकदम किए और इंशाअल्लाह तजावीज़ पर अमल भी करेंगे। हमारी इजलास में हमारे एडवाइज़र मकसूद अली खां, मुनीर नवाब, हैदर अली रज़वी एडवाइज़र और निजामत भाई हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, सादिक हुसैन रज़वी जॉइंट सेक्रेटरी, मेहदी भाई नूर शहदाए करबला और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अमीर अली छोटे भाई और दूसरों ने खिताब किया और अपने अपने ख्यालात पेश किए। तमाम मातमदारों ने इस बात का अहद किया कि हम मिलजुल कर आज़ादारी करेंगे। जहाँ तक छोटी मोटी बात के इख्तलाफ होता है, सब्र व तहम्मुल से काम लें। और एक बात याद रखें, अगर आप हुसैन इमाम हुसैन के मातमदार हैं, हज़रत अब्बास का उठाने वाले हैं, तो जुल्म के आगे झुकना है, न डरना है। करबला से ही दर्स मिला है आपको, क्योंकि जैसा मैं फिर एक बार आपसे बोल रहा हूँ कि गुज़श्ता साल कुछ अनसोशल एलिमेंट्स को दिखाकर मातमदारों पे दबाव डालने की कोशिश की गई। ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है, ना आपको खौफ खाने की ज़रूरत है। आप मातमदार है, इज़्ज़तदार है। मज़लूम करबला ने जुल्म के आगे सर न झुकाने और मज़लूम की मदद करने की हिदायत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मरकज़ी अंजुमन के बहुत ही सीनियर रुकन गुर जाफरी के सदर तनवीर आगा ने और बहुत सारे अंजुमनों ने अरबईन के जुलूस के बारे में भी अपने ख्यालात इज़हार किए। जिस तरह मोमिनीन की जानिब से जुलूस के ताख़ीर होने की और मुबारक को ताख़ीर से मिलाए जाने की शिकायतें आ रही है, अंजुमनों ने भी शिकायत को दूर करने पर जोर दिया है। उस वक्त मैंने कहा है कि अभी तो अय्याम अज़ा शुरू हो रहे हैं, इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के बाद हम इस पर गौर करेंगे, इस मसले को किस तरह हल किया जाए। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा जल्द अज जल्द जो है अरवर बनाई जाएंगी। एक बात की वजाहत आपको ज़रूरी ये भी कर देता हूँ, एक गोशों से ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि मरकज़ी अंजुमन कुछ अलमबरदारों को तब्दील कर रहा है। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अलमबरदारी के फ़राइज़ खालिद चौधरी साहब के फर्जंदान अंजाम देंगे, उसी तरह शफ़क़त अली रज़वी साहब मरहूम के फर्जंदान और नबीरगान अंजाम देंगे। कोई तब्दीली है न होने वाली है, जैसा चलते आ रहा बरसों से चले आएगा। माशाअल्लाह 70 साल से जो सिलसिला है वो सिलसिला वो जारी वो सारी रहेगा। और एक बार फिर मैं तमाम मातमी तंजीमों का मशहूर ममनून हूँ जिन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इब्तिदाए अज़ाब है वावेला माए कमरों नामाए कमरों इस्माइल ले आए मदी पर जुल्म दावा है वावे ला जुल्म ला इस्माइल में कौन जरा का खाक में छिप गया खाक में
اسماعیل میں فاطمہ کا گھر خاک میں مل گیا اسماعیل میں تیر سے رن میں حلق اصغر کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا کیا اپنی پتہ پر نہ ہونا سپاہ شام کیا اپنی پتہ پر نہ ہونا سپاہ شام مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا وہ پیاس اور وہ خشک گلا اور وہ کند تیغ وہ پیاس اور وہ خشک گلا اور وہ کند تیغ وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا کیا سخت واقعہ ہے کہ جو آج تغیر کیا سخت واقعہ ہے کہ جو آج تغیر لے لے کے نام روتی ہے دنیا حسین کا لے لے کے نام روتی ہے دنیا حسین کا سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے بیوار سا سر گیا لاشا حسین کا بیوار سا سر گیا لاشا حسین کا حسین 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 علی علی عباس